गाना लोड हो रहा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਟਵਾਲ ਬ੍ਰਦਰਸ ਮਸਟਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ $100 ਇਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਣਾ ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਮ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭੰਗੜੇ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ, ਤਾਲੀਆਂ ਐਂਡ ਮਾਛੀ ਕੇ ਨੀਟਾ ਮਾਛੀ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਓਂਕਾਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ? हो गया गाना लोड? ओके जी, गाना लोड हो जाना है और नाल ही भंगड़े की टीम है जी वो तुहाडे रूबरू होगी। कुड़ियां दे बाही हो गया लोड हो गया। कुड़ियां दे बाहां दे विच वंगां छणक रहीआं सी। संत राम उदासी ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੜਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਮੰਗਾਂ, ਨਾ ਛਣਕਾਈਆਂ ਨਾ ਚਾਹ ਲੱਥੇ, ਨਾ ਹੀ ਲੱਥੀਆਂ ਸੰਗਾਂ, ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤਿੜ ਤਿੜ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਟਿਆਰ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ, ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਟਿਆਰ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋੜੀ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਣ।
$100 का इनाम अटवाल ब्रदर्स के वालों अटवाल ब्रदर्स मर्सड कुलदीप सिंह सुरजीत सिंह अटवाल होरां दे वालों आया। तह दिलों वीरां दा धन्नवाद करदे हां। मेरा बहुत आदर सत्कार करके गए ने, बहुत बहुत धन्नवाद। अगली कार्रवाई चुगावा साहब। साडियां धीआं ते साडे बच्चे भंगड़े ते गिद्धे दी आइटम पेश करके गए आ। इन्हों हुण असीं सन्मानित करांगे। सन्मानित करने लई मैं स्टेज ते सदा देना चाहांगा डॉक्टर सुभैमान सिंह होणां नूं। उन्हां दे नाल साडे वड्डे भाजी उन्हां दे डैडी सरदार जसविंदरपाल सिंह जी होए आउण। आ जाओ भाजी, आउणा पैणा तुहानूं। ते उन्हां दे नाल ही साडे प्रधान गुरदीप सिंह जी ते भाजी अमोलक सिंह सिद्धू। मेरी नज़र नहीं पई उन्हां ते अज तक। भाजी कुलदीप सिंह अटवाल, संग्राम, डॉक्टर सुभैमान होना दे बड़े भाजी संग्राम सिंह जी वो भी आउणगे। ते बाकी भी साडे कमेटी के मैंबर साहबान नवदीप सिंह जी साडे वीर प्रधान ते मंडाली साहब। आ जाओ भाजी, कोई गल आ जाओ। गिद्धे ते भंगड़े की टीम के लिए $100 मेरे वीर अमोलक सिंह सिद्धू। मैं आदे निक्के वीर नूं, पुत्तां वर्गा वीर है, मैं हमेशा कहनी हुंदी अमोलक भोला वीर मेरा। उन्हां दे वल्लों $100 बच्चों के लिए इनाम आया और मेरा बहुत आदर सत्कार करके गए ने। तह दिलों धन्नवाद करदी हां। और 13 अगस्त नूं GHE संगीत एंड डांस अकैडमी के वल्लों यूथ फैसटीवल होने जा रहा है। डाउनटाउन थिएटर के विच होवेगा। तुहानूं पहुंचण दे लई निੱਘਾ सੱਦਾ दिता जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हुण असीं अपनी अगली कार्रवाई वल वधदे हां। हुण तुहाडे रूबरू करन जा रहे हैं साडे अज दे मुख मेहमान
ਡਾਕਟਰ ਸੁਭੇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਭੇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ मेरा ख्याल है जानकारी देने की इन्नी कोई ज़रूरत नहीं, पर फिर भी मैं अपने कुछ एहसास जिहड़े है वो तुहाडे नाल साझे करना चाहांगा। जब किसान अंदोलन शुरू होया तो किसान अंदोलन के दौरान एक वीडियो आ रही है फेसबुक के ऊपर, मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं आ, पर क्योंकि किसान अंदोलन सी, किसान अंदोलन के नाल संबंधित जानकारियां लैण लई फेसबुक बार बार देखनी पै रही सी, ते मैं उन्हां दौरान कोविड का शिकार भी सी। उस वीडियो राही मैं जानिया, बाद विच मैनू पता लगा कि डॉक्टर सुभेमान होनी साडे अपने ही परिवार के मैंबर हैं। तुहाडे अपने परिवार के मैंबर होना तुहाडे लई माण वाली गल हो सकती है, पर जिहड़ा बंदा अपने पुरखियां दे विरसे ते पहरा दिंदा होया उस गदरी बाबियां दे झंडे नूं बुलंद रखदा है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ करना होर भी ज़्यादा ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ सिर ਉੱਚਾ करता है। ਜਦੋਂ किसान अंदोलन ਨੂੰ फेल करन ਲਈ ਉਹ ਤੇ पुलिस ਦੇ वर्दियां पा के हमला किया गया, नोट करना वर्दियां पा के, वो बहुत ज़्यादा जाबर हमला सी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ घटिया हथियार कोई हो नहीं सकता, पर साडे ਲਈ साडे तो बाद अपना सबना ਲਈ अपना सबना पंजाबी भाईचारे ਲਈ ये माण वाली गल है कि डॉक्टर सुभेमान ने सिर्फ ਜਿਹੜੇ किसानां ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ किसानां ਦਾ इलाज नहीं किया, ਜਿਹੜੇ पुलिस दियां वर्दियां वाले सी उन्हां दे अटैक विच ਜਿਹੜੇ पुलिस वाले भी ਜ਼ਖਮੀ होए उन्हां दा इलाज भी किया। इन्हां ने भाई कन्हैया की जिहड़ी विरासत है उन्होंने मुड़ के जिउंदा किया। उस तो बाद लगातार इन्हां दे नाल इन्हां दी टीम लगातार वधदी गई और ये एक किसान अंदोलन का एक वखरा चानण मनारा बन के उभरे। इन्हां दे उस अंदोलन दौरान वक्-वक् इन्हां नूं तजर्बे होए आ, वक्-वक् इन्हां दे पड़ाव जिहड़े आ उन्हां विचों इन्हां नूं लंघना पिया। वो अपने एहसास, वो अपने तजर्बे तुहाडे नाल साझे करनगे साडे डॉक्टर सुभेमान सिंह। इन्हां दी फोटो एक बारी बहुत मैनूं चंगी लगी सी, ते भैन जी साडे इन्हां दे माता जी सुरिंदर कौर जी, वो मेरे विद्यार्थी जीवन तो ही वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे आ, ते मैं उन्हां दी कवितावां दा शदाई हुंदा सी। ते उन्होंने भी जो मैं वो फोटो शेयर की तो उन्होंने भी मैंने फोन किया, कहते इंद्रजीत आ भी तू कमाल की है, आ सही गल लिखी है। तो मैं फोटो शेयर करदे लिखिया सी माइयां दा मान डॉक्टर सुभेमान, तो इस करके हुण माइयां दा मान नहीं, माइयां ते भाइयां दा सन्मान साडा डॉक्टर सुभेमान साडे विचाले आ रहा। जोरदार ताड़ियां विचकारे डॉक्टर सुभेमान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी एक छोटी जी आदत है, मैं स्पीच नहीं प्रिपेयर कर सकता। जो स्टेज पर चढ़ जाइदा जो दिल करता उधर ही
ਗੱਲ ਘੁਮਾ ਦੇਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਸਪੀਚ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੀ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਹਵਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੰਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਕੇ, ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਚੜਾਂਗੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿੱਧਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ ਉਹ ਬਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ 'ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਮਨ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਣੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਰ ਕੁੱਬੀ ਕਰਤੀ। ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਰਚੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਗ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ, ਉਹ ਟੈਗ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਕਮਰ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀ, ਪਰ ਸਾਡਿਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟ ਲਿਆ। 12 ਮਹੀਨੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵਿਲਨ ਬਣ ਗਏ। ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਲਨ ਬਣ ਗਏ? ਬੜੀ ਅਗਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਡਕੌਂਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਆਉਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਣੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਫਰੈਜ਼ਨੋ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਅਰਲੀਐਸਟ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਅਰਲੀਐਸਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੌਂਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਾਉਂਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਆਂਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਪਿੰਜਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਣ ਆ। ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਈਵਨ ਦੋ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਮਹੀਨੇ 12 ਮਹੀਨੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੁਲੈਮਾਨ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਦੇਣ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਲੋਤਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੱਟਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਦੇਣ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਦੇਣ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਜੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦਰਦ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਇਨਸਾਈਡ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਚਲੋ ਕਮਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਣਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟਡ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਯੂਪੀ ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਚੋਂ ਗਿਆ ਸਾਂ, 2-2 ਲੇਅਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਗਲਵ ਪਾਉਣੇ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣੇ, 100 ਨਖਰੇ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰਾਨ ਦਿਓਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਲੱਥ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਦਿਨ ਅ ਮੰਥ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ $1,11,000 ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਵੀਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜੋੜ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ 50 ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਯਾਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਭੇਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਐਸੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 26 ਨੂੰ, 27 ਨੂੰ, 28 ਨੂੰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਏ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਸ਼ਾਰਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਡਾਂਗਾ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਮਝੀਆਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰੋਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ, ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣਗੇ ਠੰਡ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨਬਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲੋ 26 ਹੋਈ, ਜੋ ਉਦਣ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਦਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ 27 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 28 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੁਝ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕੌਣ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕੋਈ ਖਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਅਲੀ ਆ, ਜਾਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪਿੰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਨਵਾਂ ਲਾਤਾ, ਕਿ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੰਡਾ ਲਾਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਭੇਜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਥੱਲੇ। ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਝੰਡਾ ਜੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਝੰਡੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜਾ। ਸੋ 26 ਹੋ ਗਈ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ BJP ਜਿੱਤ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਕੋਈ 26 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, 27 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, 28 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਵਾ ਸਾਡੀ ਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੀ, ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਪਰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ BJP ਹਾਰ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਗ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਗ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਟੈਗ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਸੀ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਾਮਰੇਡ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ ਕਾਮਰੇਡ ਵਰਡ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਨੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਟੈਗ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਗ ਲਾਉਣੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਹ ਟੈਗ ਲਾਇਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਗ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਟੈਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ RSS ਨੂੰ ਆ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਆ। ਜੇ JNU ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਜੇ RSS ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੰਗਣੇ ਦਾ ਟੈਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੰਗਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਸਕੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਤੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਆ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨਾ ਕਾਮਰੇਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਆ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਕਲਿੱਪ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖਣੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੀਮਾਂ ਵਾ, 20 ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ, ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਉਹ 30 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਘੱਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹੀ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾਓ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਟੈਗ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਇਹਦਾ RSS ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲ ਗਏ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਂ, ਫੀਨਿਕਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਰਸੋਂ, ਉੱਥੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਕੇਸ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਗ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ? ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੰਗਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੰਗੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਰਚ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਜਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੌਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵੀ ਦਿਓ।
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨੀਵਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਣੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਕੌਣ ਟੇਕੂਗਾ? ਸੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੌਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗਲਤ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗਲਤ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਸਾਂ, ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਸਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਆ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ। 733 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਓ ਲੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੜਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਨੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਪਿਓ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਨਾ 20 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, 36 ਹੋ ਗਈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਸੌਰੀ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 36 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਗਨੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਢ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਚ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਉਹ ਸੋਚ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਸਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭੇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭੇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਸਿਫ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ